से बड़ा अफसोसनाक वाकया फिर दहशतगर्दी का होया तो आ एक रोज़ का साडा तो देखो एक मैं ये अंदर तुसी ना दो चार चीज़ों मैं अक्सर गल्लां भी करता रहना वा वो है कि साडे अंदर बहुत सारे इशूज़ अगर असी अपनी इंटरनल हवाले दे नाल देखने इंटरनली जिहड़ी साडे विच एक दो तरह की दहशतगर्दी एक तो मिलिटेंसी है जी फॉरन स्पॉन्सर्ड है यानी अफगानिस्तान मुकम्मल तौर के उत्ते पाकिस्तान दे नाल एक इस दहशतगर्दी की जंग दे विच मुकम्मल दहशतगर्द दे उत्ते उन्हें मुसलत की हुई ठीक हो गया जी। दूसरा इंडिया भी नाल है जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्होंने बारे च गल भी की है ठीक हो गया जी। और तीसरी गल हैगी है कि पाकिस्तान के उत्ते एक डिजिटल दहशतगर्दी भी मुसलत है यानी डिजिटल दहशतगर्दी वो मुसलत है कि जोड़ा जोड़ा साडे सोशल मीडिया का उत्ते जोड़े कुछ एंकरस ने ला लो या वीलॉगर्स ला लो या यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने उन्हों दी या तो मैंटल IQ लेवल बहुत कम है यानी बहुत ज़्यादातर एक मुंडे यंगस्टर ने और उन्होंने जी एजुकेशन जिस तरह की बनी हुई है या जिन्ना इंस्टीट्यूशनस वो स्कूलिंग उन्होंने हुई उन्होंने पाकिस्तान का जोड़ा तसव्वुर उन्होंने पढ़ाया जाता है या जी पाकिस्तान की जी गौरमेंट के हवाले नाल ते पाकिस्तान की जी डिवेलपमेंट के हवाले नाल जो उन्होंने माइंड मेकअप किया जाता है वो बुनियाद नैगेटिविटी के उत्ते है ठीक है। और दूसरी गल है कि कुछ लोग जोड़े ने बैरूनी मुल्क बैठ के वो पाकिस्तान के अंदर पढ़ी लिखी यूथ नूं मुख्तलिफ तरीके दे नाल इस्तेमाल भी कर रहे हैं मतलब उन्होंने फाइनेंशियल बेनिफिट्स का उन्होंने देंगे ने ऑफर्स कंटेंट क्रिएशन दी मदद विच उन्होंने कंटेंट क्रिएट करो बिल्कुल बिल्कुल तो उन्होंने और फिर वो अपनी मर्जी का ड्राफ्टेड उन्होंने कंटेंट भी देंगे ने बिल्कुल तुहानू याद होगा 9 मई तो बाद भी ट्रेंड्स जेडे से निकले अकाउंट्स नू ट्रेस किया गया और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ अगर ਅਸੀਂ गवर्नमेंट ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ या स्टेट लैवल की जी एक पॉलिसी की जी काउंटर टैररिज्म पॉलिसी है अंदर वो अंदर भी मैं समझना वा कि एक इनकलाबी तब्दीलियां की बहुत वड्डी जरूरत हैगी है काउंटर टैररिज्म की ਉਹਦੇ ਚ देखो जिस तरह कि मैं डिजिटल टैररिस्ट गल कर रहा वा नंबर एक तो यहो जे जोड़े एलीमेंट्स ने उन्होंने उत्ते एक बड़ा ही सबक रफ्तार जिन्होंने असीं कहने यानी क्विक रिस्पॉन्स जोड़ा ना वो रिस्पॉन्ड जी फोर्स है डिजिटल वो इन्होंने उत्ते एक्ट करे ताकि जोड़े लोगों के नाल जिन्ना अकाउंट्स के जरिए हो रही है उन्हों का उस वेले पता लगन का फायदा नहीं जो नुकसान हो चुके होंगे ठीक हो गया। एक तो ये होनी चाहिए। दूसरी गल है कि पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी तौर के उत्ते जी टांग च दहशतगर्दी हुई उस तो पहले सैशन जज साहब के मस्तूल उन्होंने बलोचिस्तान यानी जोड़े साडे दो सूबे ने बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा यह दो सूबे उन्होंने कॉन्सटेंट मैदान बन गए हैं टैररिस्टां दे क्योंकि नाल अफगानिस्तान है उधरों नाल ईरान है। ईरान भी इस वेले तुसीं उहनूं पुराना ईरान ना समझिया जाए क्योंकि इस वक्त जोड़ा ईरान है वो जंग का शिकार ईरान है वो रोज़ाना के हिसाब नाल बंबार्डमेंट अमेरिकन की हो रही है तो उतों का जोड़ा इंतजामी ढांचा है वो कितना इंटैक्ट है चल रहा है यानी वो तो भी जोड़े टैररिस्ट ग्रुप ने उन्होंने नकलो हमल जिन्होंने असीं कहने ਉਹਦੀ वसी ਜ਼ਮੀਨ मुयसर मैनू लग रहा है कि आई यानी तुसीं लै लो ना कि नॉर्थ तो शुरू हो जाओ नॉर्थ तो शुरू हो जाओ अफगानिस्तान के जोड़े वो प्राइवेट सूबे जोड़े पाकिस्तान की सरहद नाल लगते हैं यानी खौस ने और जाबल इधरों आ जाते हैं चमन के नाल जोड़े लगते हैं अफगानिस्तान तक उतों शुरू हो जाओ तो निंगरहार तक आ जाओ हेलमंद तक आ जाओ हेलमंद खैर दूसरी साइड से आ जाता है तो ये पूरी लैन तो उधरों ईरान के नाल सीस्तान बलोचिस्तान का जोड़ा पूरा इलाका कंधार का इन्ना वड्डा इलाका है हूँ टांक के अंदर जोड़ा अटैक होया जिस तरीके ये जनूबी वजीरिस्तान का समझो कि उन्होंने मूँह के उत्ते एक वाकया जिला है पहला जिला आंदा है तुसीं साउथ वजीरिस्तान जो निकलते हो पाकिस्तान के जोड़े खैबर पख्तूनख्वा का जोड़ा जिला
डेरा इस्माइल खान ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਂਕ ਆਏਗਾ ਸਾਊਥ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰਾਰੋਗਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋਗੇ ਸਰਾਰੋਗਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟਾਂਕ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਏਰੀਆ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ JUI ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਥ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਗੰਡਾਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਸਲੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਟੈਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੋਂ ਬਰਖਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ JUI ਸਰਫਰਿਸ਼ਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਵੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸ਼ਹਾਦਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਬਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਇਲਮ ਆਦਮੀ ਔਰ ਆਲਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਉਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਗੌਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵਕਲਾ ਵੀ JUI ਕੇ ਵਕਲਾ ਯਾਰ ਵਕੀਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ JUI ਦਾ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵਕਲਾ ਵਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸ ਹੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਬਕਾ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹ JUI ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਆ ਗਏ ਐਕਸਟਰਨਲ ਵਿੰਗ ਹੁਣ ਐਕਸਟਰਨਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਥਨਿਸਿਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਥਨਿਕ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਬੀਰ ਤਸ਼ਰੀਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰੋਮੈਂਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਗਲਤ ਤਾਬੀਰ ਤਸ਼ਰੀਹ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਸ਼ਤੂਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਇਸਤਮਾਰੀ ਦੌਰ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਕਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾएं ਬਾਜ਼ੂ ਦਾ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਅਲਟਰਾ ਰਾਈਟ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾएं ਬਾਜ਼ੂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹ ਲਓ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦੀ ਰਾਈਟ ਬੰਦੇ ਲਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੌਕਫ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ भी कहता था ये जो फाटा इंतजाम गलत है क्यों भी गलत है फाटा ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਆਪਣੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਐਮਏ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ
ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਟਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲਾ ਲਓ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਟਾ ਦਾ ਔਰ ਸੈਟਲਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਮਐਮਏ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਨਲਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਜੀਟਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੀਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਬਾਦਾ ਉੜਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌਲਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਮਰਾਵ ਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੌਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਨਰਮੀ ਅਗਰ ਅੰਦਰਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਲਾਗ ਇਤਸਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਕਵਾਨੀਨ ਐਸੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦਵਾ ਲਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਯਾਨੀ ਮਸਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕੇਪੀ ਦੀ ਔਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਿਸ਼ਰ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਲੁੰਗੀ ਹੋਲਡਰ ਤੇ ਐਨਜੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਝੂਠ ਔਰ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 90,000 ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ੁਹਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ, ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ, ਕਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਦਰਸਿਆਂ ਦਾ ਚੰਦੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣਾ। ਲੀਡਰ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਲੀਡਰ ਨੇ, JUI, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ JUI, ਜਮੀਅਤ ਉਲਮਾ ਇਸਲਾਮ, ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਲਾ ਲਓ, ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲ ਹੋਏ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਪੂਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਵੀ।